नंबर 1 आगामी 24 घंटा मध्य 23 जिले में वर्षार संभावना। बिजुली घड़घड़ी सहित हालिकार मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। सूचना देले आंचलिक पाणीपाग विज्ञान निर्देशिका मनोरमा महांती। आगामी 24 घंटा मध्य केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में घड़घड़ी वर्षा सह 30 ରୁ 40 किमी पवन बहिबार संभावना रही। नंबर 2 कालीठू पीजी नाम लेखा प्रवेशिका परीक्षा पाई ऑनलाइन फॉर्म पूरण। आसंता काली पीजी नाम लेखा प्रवेशिका परीक्षा सीपीईटी पाई ऑनलाइन फॉर्म पूरण करेंगे छात्र छात्री। शिक्षा वर्ष 2024-27 निमंते स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नाम लेखा प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करने उच्च शिक्षा विभाग तरफ निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। छात्र छात्री मानकर भविष्य बृहत्तर स्वार्थ को दृष्टि रखी शिक्षा वर्ष 2026-27 पाई नाम लेखा प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करने निष्पत्ति निया जायछि। नंबर 3 इस्राएल प्रधानमंत्री सहित पीएम मोदी मिलित प्रेस विवृत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवार मोदी गस्त द्वितीय दिन एक मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते। प्रधानमंत्री मोदी कहते मते एवं भारतीय प्रतिनिधिमंडल को दि भव्य स्वागत मु पुणी थे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हृदयरतार सहित कृतज्ञता जनाऊँगी। नंबर 4 बाजिला राज्यसभा निर्वाचन बिगुल। सरप्राइज देवे नवीन। राज्यसभा नामांकन नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा पर तत्पर हो पड़ती राज्यर 3 प्रमुख राजनैतिक दल। खूब शीघ्र प्रार्थी घोषणा कही बीजेपी राज्य प्रभारी कहते आज काली भितर संसदीय बोर्ड बैठक बसिबो। एही बैठक रे निष्पत्ति हेब किए जीव राज्यसभा। कोर कमिटी बैठक रे जे निष्पत्ति नै जाइछि ता संसदीय बोर्ड को पठा जाइछि। शेष निष्पत्ति संसदीय बोर्ड नेबे। दिन भितर नाम घोषणा होई पारे। 5 तारिख आगरू घोषणा हेब बोली कहिसंती बीजेपी राज्य सभापति। नंबर 5 एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हेले सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री तथा दिवंग नेता अजित पवार पत्नी सुनेत्र पवार को एनसीपी नुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष भाव निर्वाचित होती। निष्पत्ति पार्टीर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में निष्पत्ति नि। अधिवेशन आरंभ प्रफुल्ल पटेल भावुक हो संबोधित करते। नंबर 6 नूआदिल्ली रे ओडिशा भवनर शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। नूआदिल्ली रे ओडिशा भवनर नूतन बिल्डिंग शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। यह नूतन भवनर निर्माण शैली प्रतिफलित हेब ओडिशार समृद्ध कला और संस्कृतिर झलक। एथिपाई मोट 93.27 कोटी टंका व्यय हेब। एथिरे 3टी बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर सहित आउ 6टी महला रहिबो। समस्त अत्याधुनिक सुविधा सह 45टी सुइट व्यवस्था करा जिवो। नंबर 7 आसंता 2 तारिख में बसिव श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर गुरुत्वपूर्ण बैठक। गजपति महाराज दिव्य सिंह देवଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही बैठक में मुख्य प्रशासक, जिलापाल, एसपी सहित परिचालना कमिटी सदस्य माने भाग नेबे। तेबे रत्न भंडार रत्न अलंकार गणति मणति पई एसओपी प्रस्तुत होइतिबा बेले तारीख और शुभ बेला स्थिर करा जिवो। एतिसह गुंडीचा मंदिर केबे खोलिबो ताहा मध्य चूड़ांत हेबो। सेवायत पिलांको पई आदर्श गुरुकुल संपर्क रे मध्य आलोचना हेबो। महाप्रभु को नूतन रत्नपलंक सेट केबे व्यवहार हेबो नै से नहीं आलोचना हेबो। श्री मंदिर भितरे उभय पुलिस और सेवकों मोबाइल फोन बारण श्रीमंदिर आईन रे संशोधन पाई मध्य हेबो आलोचना। नाटमंडप रे भक्तों श्रृंखलित दर्शन सह शीतताप नियंत्रित व्यवस्था उपरे आलोचना हेबो बोली सूचना मिली। नंबर 8 ओटीईटी परीक्षा प्रश्नपत्र जालियाती घटना हाइकोर्ट रे 8 अभियुक्तों जमीन आवेदन उपर शुणाणी शेष होईछि। आसंता काली सुद्धा लिखित जुक्ति दाखल करने को कोर्ट को पक्षर निर्देश दिया जायछि। आसंता 5 तारिख में शुणाणी होई पारे। जालियाती घटना अभियुक्त डॉक्टर निहार रंजन महांती, जीतन महारणा, रामजी प्रसाद गुप्ता, विजय कुमार मिश्र, जयंत कुमार राउत, अजय कुमार साहू, प्रशांत कुमार खमारी और सनातन विषयी एकाठी जमीन शुणाणी पाई आज तारीख धार्य करथिले कोर्ट। नंबर 9 उत्तर प्रदेश रे अयोध्या ठारे निर्माण हेब ओडिशा भवन।
ଅଯୋଧ୍ୟା ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ସୁରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ। ଏଥିପାଇଁ ଜମି ମଗାଯାଇଛି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ଓ ସଦନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ହେବ। ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 4 ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ହେବ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ। 10 ରାଜ୍ୟର 37 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଓ 6 ତାରିଖରେ ଯାଞ୍ଚ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ସକାଳ 9ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଅପରାହ୍ନରେ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। ନମ୍ବର 11 ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ 100 ମିଲିୟନ ଟପିଲା ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 10 କୋଟି ଫଲୋଅର୍ସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ରାଜନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଲଟିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଗାମୀର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ। ନମ୍ବର 12 ଆଜିଠୁ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। ଛତିଶଗଡ଼ର ମନମାନି ପାଇଁ ମରୁଭୂମିର ରୂପ ନେବାକୁ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ। ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 13 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସଦୀୟ ସମ୍ମାନ। ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦି କ୍ନେସେଟ୍ ମେଡାଲରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିରଳ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ସିବିଡିସି ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପୁଡୁଚେରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ, ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କେ କୈଲାସ ନାଥନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିମୁବେନ ଜୟନ୍ତୀ ଭାଇ ବାମ୍ଫାନିଆ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ନମ୍ବର 15 ସାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପୂଷା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ଆଜି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ସାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନକଲି କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କୁ ଋଣ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ କୃଷକ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1,92,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି କୃଷି ମେଳା ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 16 ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଠାରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 20% ଇଥାନଲ ମିକ୍ସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 95 ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର RON ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ତେଲ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ନମ୍ବର 17 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଡିଏ 3% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମାଜରୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଦରମା। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ 3% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 58% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ପାଇବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁଲାଇ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ଜସୱାଲ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ହୋଲି ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼ିଲା ଦରମା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 2 ଲକ୍ଷକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଙ୍କ 7 ଲକ୍ଷ। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏବେ ମାସିକ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ନମ୍ବର 19 ଭାରତର ଚିକେନ ଅଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟାନ୍ ଏହି ଦେଶ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ ଭାରତୀୟ କୁକୁଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଜାରି କରିଛି। ସାଉଦି ଆରବର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାରତ ସମେତ 40ଟି ଦେଶକୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ତାଲିକାରେ ସାଉଦି ଆରବ ଭାରତକୁ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଏହା ଆଉ କୌଣସି କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା କିଣିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 20 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ ହେଲେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦେୟ ନାହିଁ। ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଡିଜିସିଏ। ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏକ ସାଧାରଣ ବିକଳ୍ପ ପାଲଟିଛି। ତଥାପି ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବଜେଟକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ଯୋଜନା ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ନମ୍ବର 21 ପୁଣି ବଦନାମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ୍ସପାୟରି ସସ୍କୁ ନେଇ ଦାମୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଖାଇପାରନ୍ତି ଏକ୍ସପାୟରି ଖାଦ୍ୟ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକ୍ସପାୟରି ଖାଦ୍ୟର ସାଂଘାତିକ ସତ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏକ୍ସପାୟରି ସସ୍ ଧରି ହଙ୍ଗାମା କଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଏକ୍ସପାୟରି ସସ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ହୋହଲ୍ଲା କଲେ ଯୁବକ। ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନିକି ଉଠିଲେ। କ୍ୟାଚ୍ ଅପର ତାରିଖ ଦେଖି ଅଚାନକ ଚିଲେଇଲେ। ମାସେ କି 2 ମାସ ନୁହେଁ ବରଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସସ୍ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ତଳର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଦାମୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାୟରି ସସ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ନିଆଁ ପରି ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି।